जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ। से सनातन धर्मर सबु देवता मध्य रहस्यमय, से दयार सागर और सारा जगतर बंधु सी सही जी कि भगवान ब्रह्मा उपरे आभूषण होइछि और सर्वोच्च ब्रह्मत्वर अधिकारी अटे, जार सबुकिछि बहुत आकर्षक और रहस्यमय अटे। से एमिति एक ठाकुर जी निजर भाई भौणी सहित पूजा पाए। से एमिति एक ठाकुर जहाँ प्राचीन कालरू सबु धर्म और परंपरार लोक पूजा करती। आदिवासी माने तांको नीलमाधव रूपरे पूजा करती। हिंदू माने विष्णु और भगवान कृष्ण रूपरे मानुथिबा बेले जैन माने जिनानाथ मानती और बौद्ध माने तांको बुद्ध मानती। से हेउछंती जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आज भिडियो रे आमे पुरी रे श्री जगन्नाथंकर उत्पत्ति और श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण विषय संक्षिप्त जानिबा। दयाकरी यही भिडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत देखंतु। कुहा जाए कि सत्ययुगरे इंद्रदुम्न नामक जड़े वैष्णव राजा थिले, जहांक राजधानी अवंती ठारू मालवा पर्यंत व्यापी थिला, जहाँ वर्तमान आंध्र प्रदेश ठारू राजस्थान पर्यंत। से भगवान विष्णुंकर जड़े परम भक्त थिले। से थरे विष्णु को दर्शन करने को सर्वदा बहुत इच्छुक थिले। थरे जड़े भिक्षुक आसी तांको राजमहल रे पहुँचिले एवं उड्रदेश बा ओडिशा विषय रे वर्णना करी कहिले जे विश्वावसु नामक जड़े शबर मुखिया एक गुप्त गुंफारे नीलमाधव रूपे भगवान विष्णु को पूजा करुछंती, किंतु से सठिक ठिकणा कि से जागा विषय रे अधिक किछि कहि पारिले नाही। किंतु राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु को देखिबा पई आहुरी व्याकुल होई उठिले। तेणु उड्रदेश को जाई विश्वावसु को खोजिबार आशारे महलर मुख्य पूजारी विद्यापति को आदेश देले, तुमे नीलमाधवंकर प्रकृत ठिकणा खोजी कुह। विद्यापति पूर्वरु बहुत देश बुली थिले, तेणु राजांक ठारू आदेश पाई उड्रदेश को बाहरिले। बहुत लंबा रास्ता अतिक्रम परे विद्यापति आसी उड्रदेश रे पहुँचिले। सेठारे शबर मानक सरदार विश्वावसु को भेटिले और निजर परिचय और उद्देश्य को गोपन रखी तांको सहित बंधुता कले। सेठारे रहिबा परे विश्वावसुक सुंदरी कन्या ललितांक सह तांकर देखा हैला और तांको भल पाई विवाह मध्य करदेले। तापरे विद्यापति किछि दिन निजर ससुर घरे रहिले। सेई ससुर घरे रही विद्यापति लक्ष्य करुथांती तांको ससुर विश्वावसु प्रतिदिन मध्यरात्रि रे बाहर को जाउछंती और परदिन सकाळे घर को फेरुछंती। तांको शरीररु चंदन कर्पूर और तुलसीर महक आसुछि। विद्यापति जेतेबेले ललिता को यही विषय रे पचारिले, प्रथमे तो ललिता किछि कहिले नाही, किंतु किछि दिन परे तांको पितांको बिना अनुमति रे कहिदेले कि तांको पिता नीलमाधव को पूजा करिबा निमंते जंगल रे एक गुप्त गुंफा को जाआंती। विद्यापति तो यही खबर संधान रे थिले। से यही कथा सुनी बहुत खुशी हेले। से सही गुप्त स्थानर संधान नेबा पई व्याकुल होई उठिले, जहा फल कि राजा इंद्रद्युम्न को प्रकृत स्थान ठिकणा दे पारिबे। तापरे ललिता को बारंबार अनुरोध कले कि से नीलमाधवंक दर्शन पाई तांको यात्रार व्यवस्था करिबाकू। प्रथमे तो ललिता यह मना करिदेले कि यह असंभव अटे। तांको पिता एक कथारे केबे भी राजी हेबे नाही, किंतु विद्यापतिंकर बारंबार अनुरोध परे शेषरे ललिता तांको पितांको सहित एई विषय रे कथा हेबाकू राजी हेले। परे विश्वावसु केवल निज कन्यांको अनुरोध को रक्षा करिबाकू जाई निजर इच्छा नथाई मध्य राजी हेले। एहा निष्पत्ति नियागला कि विद्यापति निज आखिरे पट्टी बांधी गुंफा पर्यंत जिबे और नीलमाधव को दर्शन कर सारिबा परे ठीक सेहीपरि पट्टी बांधी फेरिबे। चतुर विद्यापति एई सुविधार लाभ उठाइले और गुप्त गुंफा पर्यंत पहुंचबा रास्ता को मन रखिबा पई चुपचाप निजर गामुछारे किछि सोरिष गंठिली करी बांधी देले। जेतेबेले मध्यरात्रि रे गुंफा आड़ को यात्रा कले, से बाट जाक सोरिषर दाना पकई पकई चलिले। गुंफारे पहुंची जेतेबेले विद्यापति नीलमाधव को देखिले, तांको आखि खुशी रे भरी गला। तांकर लक्ष्य और उद्देश्य पूरा हो जाइथिला। नीलमाधवंक पूजा आराधना रे किछि समय बिताई फेरिले। किछि दिन परे ललिता ठारू विदाय नै ललिता को किछि दिन परे निज घर को नहीं जिबार कथा देई विद्यापति अवंती नगर को फेरी आसिले और राजा इंद्रद्युम्न को निजर सफलता विषय रे कहिले। राजा पूर्ण विश्वासर सहित तांको प्रतीक्षा करी रहिथिले। तेणु इंद्रद्युम्न आउ काल विलंब न करी
ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ନିଜର ଥିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଓ ବିଦ୍ୟାପତି ଦ୍ୱାରା ବୁଣା ଯାଇଥିବା ସୋରିଷ ବି ଗଛ ହୋଇ ଫୁଲ ଫୁଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ସୋରିଷ ଫୁଲିଆ ସୁନେଲି ରାସ୍ତା ବାରି ହେଇ ପଡୁଥାଏ। ଫୁଲର ଧାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳକୁ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ନିରାଶ ହୋଇ ରାଜମହଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଓ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏକ ମହାନ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦୁବଂଶର ସମାପ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସାରିକ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବା ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଦ୍ୱାରିକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଜାରାଶବର ନାମକ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଅଜାଣତରେ ହରିଣ ଭାବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରକୁ ତୀର ଚଳାଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାରାଶବରକୁ ତା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ କି ଏହି ଘଟଣା ଏହି ଯୁଗର ସମାପ୍ତି ଘଟାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ନିଜ ଶରୀରକୁ ଜଳାଇ ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବିସର୍ଜନ କରାଇବାକୁ ଜାରାଶବରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଅଗ୍ନିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ନାଭି ଜଳିପାରି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଯେପରି ଆଦେଶ ଥିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବଶେଷ ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ରୂପରେ ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସି ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବାଙ୍କ ମୁହାଣରେ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଏକ ଦାରୁ ରୂପରେ ଲାଗିବି। ତୁମେ ସେହି ଦାରୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଇବ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନବାଣୀକୁ ପାଳନ କରି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ ଓ ବାଙ୍କ ମୁହାଣ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ସତକୁ ସତ ଏକ କାଠଗଣ୍ଡି ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ସେବକ ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଏହି ଦାରୁକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦାରୁକୁ ପାଣିରୁ ମହଲକୁ ଅଣାଗଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ କାରିଗରଙ୍କୁ ଲଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି କାରିଗର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କି କେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ନିଜକୁ ଅନନ୍ତ ମହାରଣାର ପରିଚୟ ଦେଇ ରାଜମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯିଏକି ନିଜେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଲେ, କହିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ 21 ଦିନରେ ଗଢ଼ିଦେବେ ଓ କେବଳ ଏକାକୀ ହିଁ ଗଢ଼ିବେ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କେହି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ କି ମହଲ ଭିତରକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ। ସେ ମହଲର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ କରତ, ବଟାଳି ଓ ହାତୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ 2 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦୁଃଖିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ବିନା ଭୋକ ଶୋଷରେ ମରିଯାଇଥିବେ ବୋଧେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବୃଦ୍ଧ କାରିଗରଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସମୟ ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ବୁଢ଼ା କାରିଗର ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଗଢ଼ିଥିବା 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ଓ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପୁଣି ଏକ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ତୁମର ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେଲ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ରୂପରେ ଏହି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ମୋତେ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାପନ କର ଓ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ନିଜ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ସାଥିରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ଏହା କୁହାଯାଏ କି ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ବା 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ।
ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ଧ୍ୟାନ ସମାପ୍ତ ନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା କରାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନୀଳାଚଳକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିର ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ପୌରାଣିକ ରାଜା ଗାଲମାଧବ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏକଦା ରାଜା ଗାଲମାଧବ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାର ଖୁରା ମନ୍ଦିରର ଉପର ଭାଗରେ ବାଜି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ ସେ ରାଜା ଗାଲମାଧବଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଓ ମନ୍ଦିରର ମାଲିକ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରୁଥିବାର ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଓ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ଓ ଗାଲମାଧବ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ମହାନ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କିଛି ବି ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ମୋ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୋତେ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କି ମୁଁ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇଯିବି, ମୋ ବଂଶରେ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଫଳରେ କେହି ବି କେବେ ଏହା ଦାବି କରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମୋ ପୂର୍ବଜମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର କି ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତଥାପି ଆପଣ ଏଇଠାରେ ରହିବେ ଓ ଏହି ସ୍ଥାନ କେବେ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯିଏକି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ସେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବି ମା ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଯାହାକି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ କି ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଓ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ତାଙ୍କର ମା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମବେଦୀରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପାଖରେ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଉଥିବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ 9 ଦିନ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯିଏ ଦେବକୀ ନୁହନ୍ତି କି ଯଶୋଦା ବି ନୁହନ୍ତି, ବାସ୍ କାଳିଆ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜର କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅଟନ୍ତି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ନିଜର ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିନା ପଲକରେ ନିଜ ଆଖିକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରଖିଥାଏ। ତାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ। এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।